کالج کی لائبریری کی اس خاموشی میں صرف کتابوں کے صفحات پلٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب زمل نے شیلف سے بھاری سی کتاب نکالنے کی کوشش کی اور وہ اس کے ہاتھ سے پھسلنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اسے تھام لیا۔ زمل نے گھبرا کر اوپر دیکھا تو سامنے شہاب کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی اور ذہانت تھی۔ شہاب نے کتاب اسے پکڑاتے ہوئے دبی آواز میں کہا، اگر پڑھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو تھوڑا سنبھل کر بھی رہا کریں، کہیں یہ علم کا بوجھ آپ کو کہیں گرا نہ دے۔ زمل نے شرما کر نظریں جھکا لی اور تھوڑی دھیمی آواز میں شکریہ ادا کیا۔ اس دن کے بعد سے جیسے دونوں کے دلوں میں ایک انکہی گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ شہاب جو ہمیشہ اپنی پڑھائی اور پولیس میں جانے کی خوابوں میں مگن رہتا تھا، اب اکثر لائبریری کے اسی کونے میں نظر آنے لگا جہاں زمل بیٹھتی تھی۔ ایک روز ہمت کر کے شہاب نے اس کے سامنے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ پھر سے کہنے لگا، زمل جی، مجھے پتا ہے کہ آپ کے لیے ایک اجنبی ہوں میں، یا صرف ایک کلاس فیلو، لیکن جب سے آپ کو میں نے دیکھا ہے نا، تب سے آپ کی یہ سادگی مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی ہے۔ میرا خواب ہے کہ میں اس ملک کے نظام کو بدلوں، ایک ایماندار پولیس آفیسر بنوں۔ کیا آپ میری شریک حیات بننا پسند کریں گی؟ زمل نے اس کی باتوں کی گہرائی کو محسوس کیا اور مسکرا کر کہا، شہاب صاحب، منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کی ارادوں میں سچائی ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایک دن بہت بڑے عہدے پر ہوں گے۔ ان کی ہمت افزائی اور محبت کا سفر کالج کی دیواروں سے نکل کر خوابوں کی تعبیر تک پہنچ گیا تھا۔ شہاب نے دن رات ایک کر دیے تھے، اور جب وہ ایس پی کے عہدے پر فائز ہوا تو اس نے سب سے پہلا کام زمل کے گھر رشتہ بیچنے کا کیا۔ لیکن زمل کے گھر کی صورتحال شہاب کی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ زمل کا باپ ریٹائرڈ تھا، جو اب اکثر نشے کی تاریکی میں ڈوبا رہتا تھا، اور بھائی شاویز جواریوں اور بڑی لوگوں کی محفلوں کا یار تھا۔ ماں کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ جب شہاب کا رشتہ آیا تو شاویز کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا، آپ کو پتہ بھی ہے یہ کتنا بڑا آفیسر ہے؟ اگر اس سے زمل کا رشتہ ہو گیا تو ہماری تو زندگی جنت ہو جائے گی۔ نہ کوئی پولیس والا ہمیں پکڑے گا اور نہ ہی ہمیں پیسوں کی تنگی ہوگی۔ زمل کا باپ جو کہ نشے میں دھت رہتا تھا، بس سر ہلا کر کہتا رہا کہ جو کرنا ہے کر لے، مجھے میری خوراک ملتی رہنی چاہیے۔ بیٹی کو تو ایک دن پرائے گھر جانا ہی ہے نا، تو اس میں کیا برائی ہے کہ ہمارا بھی ساتھ ساتھ بھلا ہو جائے۔ شہاب نے اپنی سادگیوں اور زمل کی محبت میں یہ سب کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے لیے بس زمل کی ذات ہی معنی رکھتی تھی۔ سب کچھ بہت آسانی سے طے ہو گیا، اور پھر ایک انتہائی سادہ مگر پروقار تقریب میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد شہاب نے زمل کا ہاتھ تھام کر کہا، زمل، آج سے تم میری عزت ہو، میں نے تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا، لیکن ابھی میری ٹریننگ اور فیلڈ سیٹنگ میں 1 سال باقی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری رخصتی 1 سال بعد پورے دھوم دھام سے ہو۔ زمل نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کا اعتبار کیا۔ اسے 1 سال کے بعد دوران ان کے درمیان فون پر گھنٹوں باتیں ہوئی تھی۔ شاہب اسے فون کر کے کہتا تھا کہ زمل، میں جب بھی تھک کر ڈیوٹی سے واپس آتا ہوں نا، تو تمہاری آواز سن کر ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا کا سکون میرے قدموں میں آ گیا ہو۔ تم میرے گھر کی ملکہ بنو گی، میں نے تمہارے لیے بہت سے خواب سجا رکھے ہیں۔ زمل ہنس کر جواب دیتی، شہاب، میں نے کبھی اتنی خوشیاں نہیں مانگی تھی، بس آپ کی سلامتی اور آپ کا ساتھ ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ شہاب اکثر سے کہتا کہ زمل، تمہارا بیک گراؤنڈ میرے لیے معنی نہیں رکھتا، مجھے صرف تمہاری ذات سے سروکار ہے۔ میں نے صرف تمہیں چاہا ہے، بغیر یہ جانے کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو، لیکن تمہارا دل بادشاہوں والا ہے، اور میں ہمیشہ تمہاری حفاظت ایک سپاہی کی طرح کروں گا۔ زمل نہیں جانتی تھی کہ اس اچانک ملنے والی اتنی زیادہ خوشیوں میں بہت جلد آگ لگنے والی تھی، اور اس میں اس کے اپنے ہی ذمہ دار تھے۔ زمل کا بھائی اکثر سیٹ جلال کے ٹھکانے پر بیٹھ کر جوا کھیلتا اور آدھی رات کو واپس آتا۔ ایک رات شاہویز سیٹ جلال کی خفیہ ٹھکانے پر خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گر گرا رہا تھا کہ سیٹ صاحب، مجھے کچھ مہلت دے دے، میں آپ کے پیسے کوڑی کوڑی کر کے لٹا دوں گا۔ مگر سیٹ جلال نے اپنا سگریٹ کا دھواں شاہویز کے منہ پر چھوڑتے ہوئے ایک میز پر رکھی تصویر کی طرف اشارہ کیا جو کہ زمل کی تھی، اور بڑے صفاق لہجے میں بولا، شاہویز، جو یہ تیری بہن ہے نا، اس کا روح اور اس پیسوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تجھ پر قرضہ تو اب اتنا ہو چکا ہے کہ تو اسے اتارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔
मगर अगर अपनी जान प्यारी है तो उसे आज रात मेरे पास ले आ, वरना कल तेरा जनाजा तेरे घर से उठेगा। शावेज की आंखों में वहशत उतर आई। उसने एक लम्हे के लिए अपने खून के रिश्ते के बारे में सोचा, मगर जुए की लत और मौत के खौफ ने उसके जमीर को मार डाला। उसने लड़ते हुए कहा, ठीक है सेठ, वो आ जाएगी, बस मेरा पीछा छोड़ दो। वो वहां से निकलकर शावेज ने एक भयानक मंसूबा बनाया और घर पहुंचकर जमल के सामने हाँफते हुए गिर गया। जमल ने घबरा कर पूछा कि भाई क्या हुआ है, आपकी ये हालत कैसे हुई? शावेज ने झूठी हिचकियां लेते हुए कहा कि जमल, मैं बर्बाद हो गया। सेठ जलाल के आदमियों ने मुझे रास्ते में ही पकड़ लिया था और वो कह रहे हैं कि अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो वो मुझे अभी मार देंगे। जमल का रंग उठ गया। उसने तड़प कर कहा, भाई आप फिक्र ना करें, मैं अभी साहब को फोन करती हूँ, वो एक पुलिस ऑफिसर है, सब ठीक कर देगा। किसी की इतनी जो रखना होगी मेरे भाई को धमकाने की। शावेज ने झपट कर जमल का हाथ रुका और खौफजदा होते ही नाटक करते हुए बोला, नहीं जमल, खुदा के लिए ऐसी गलती मत करना। साहब पुलिस वाला है, वो वहां जाएगा तो मसला होगा और वो लोग सबसे पहले मेरा बेजा उड़ा देंगे। अगर तुम अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो साहब को कुछ मत बताना, वरना मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। जमल बेबसी से रोने लगी और पूछने लगी, फिर मैं क्या करूं शावेज? शावेज ने उसे दिलासा देते हुए कहा, सेठ ने कहा कि अगर तेरी बहन आकर मुझसे एक बार मिल ले और यकीन दहानी करवा दे कि हम भागेंगे नहीं तो मुझे छोड़ देगा। जमल की रूह फना हो गई। उसने कहा, भाई मैं गैर मर्द से मिलने कैसे जा सकती हूँ? मेरा निकाह हो चुका है, साहब की इज्जत का सवाल है। मगर शाहवेज ने जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। क्या तुम्हें साहब की इज्जत अपने भाई की जिंदगी से ज्यादा प्यारी है जमल? जमल इसी कश्मकश में थी कि साहब का फोन आ गया। जमल ने कांपते हाथों से फोन उठाया तो दूसरी तरफ से साहब की मोहब्बत भरी आवाज आई, जमल क्या कर रही हो मेरी जान, तुम्हारी आवाज इतनी बुझी हुई क्यों है? जमल ने अपने आंसू साफ किए और एक बहुत बड़ा झूठ बोला, साहब कुछ नहीं, बस जरा सा सर दर्द है, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उसकी तबीयत बहुत खराब है। साहब ने फिक्रमंदी से कहा, इतनी रात गए, अकेली मत जाना, मैं किसी कांस्टेबल को भेज दूंगा। जिमल ने जल्दी से कहा, नहीं साहब, वो शावेज भाई मेरे साथ है, आप परेशान ना हो। साहब ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, फिर अपना बहुत सा ख्याल रखना, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। फोन बंद करते ही जिमल को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी कब्र खुद खोद ली हो। शावेज उसे लेकर उस बदनाम होटल के अंधेरे कमरे में पहुंचा जहां सेठ जलाल पहले से मौजूद था। कमरे में दाखिल होते ही शावेज ने जिमल को वहां छोड़ा और खुद बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। जिमल ने दरवाजा पीटा के, भाई मुझे अकेला मत छोड़ी, मगर वहां सिर्फ खामोशी थी। सेठ जलाल अपनी कुर्सी से उठा और जिमल के गिर्द चक्कर लगाते हुए बोला, वाह, शावेज ने तो वाकई हीरा पेश किया है। जिमल ने हाथ जोड़कर रोना शुरू कर दिया, सेठ साहब खुदा का खौफ करें, मैं आपकी बेटी जैसी हूं। मेरे भाई को माफ कर दे, चाहे बदले में मुझे मेरी जान ले ले। सेठ जलाल ने एक मकरूह कहका लगाया और जिमल के करीब आकर बोला, अगर देना ही चाहती हो तो अपने भाई की खातिर अपनी एक रात मुझे दे दो। जिमल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने सोचा, अगर वो इनकार करती तो भाई मारा जाएगा और अगर हाँ कहती तो साहब की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने अपनी जिंदगी का सबसे घुटन फैसला किया और कांपते हुए सर झुका लिया, मेरे भाई को छोड़ दो, मैं तैयार हूँ। सेठ जलाल की आंखों में हवस की चमक उभरी। उसे जैसे ही आगे बढ़कर जिमल का दुपट्टा जोर से पकड़ा, उस समय कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके से टूटा और पुलिस की भारी नफरी के साथ एसपी शहाब अंदर दाखिल हुआ। जिमल ने जब शहाब को सामने देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका रंग लट्ठे के मानित सफेद पड़ गया। शहाब ने जब अपनी मनकुहा को उस बेरवादी की हालत में उस बदनाम जगह पे देखा तो वो साकित रह गया। उसके हाथ में मौजूद स्टिक लड़ने लगी। शहाब की आंखों में जो पहले मोहब्बत के दिए जलते थे, वहां सिर्फ नफरत और हकारत की आग थी। उसने बुलंद आवाज में कहा, जिमल तुम यहाँ इस हालत में क्या कर रही हो? तुम तो अपनी सहेली के घर गई थी ना? जिमल ने कुछ कहना चाहा कि साहब ने मेरी बात सुने ना, ये एक साजिश है, मगर साहब ने उसे बात को मुकम्मल नहीं करने दिया और दहाड़ कर बोला, खामोश हो जाओ, तुम्हारी जुबान से निकला हुआ हर एक लफ्ज नया झूठ है। मैंने तुम्हें अपनी इज्जत माना था और तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे कोई रिश्ता रखा जाए। जमल ने साहब की आंखों में वो हकारत देखी।
تو اسے لگا جیسے اس کا وجود پاش پاش ہو گیا ہو۔ وہ جیتے جی بھر گئی تھی، کیونکہ جس کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا وہ بھائی غائب تھا، اور جس کے لیے وہ پاک دامن رہنا چاہتی تھی اسے بد کردار سمجھ رہا تھا۔ شہاب نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور سر لہجے میں کہا، آج سے تمہارا میرا کوئی واسطہ نہیں۔ زمل کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی بولی اور اس کے قریب آئی تاکہ اس کا ہاتھ تھام سکے، لیکن شہاب نے ایک دم منہ پھیر لیا۔ زمل کی سسکی نکل گئی۔ شہاب کی آنکھیں خون آلود ہو رہی تھی، اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے غرا کر کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ ابھی تمہارے اور سیٹ کے سینے میں ساری گولیاں اتار دوں، لیکن افسوس کہ میں قانون کا پابند ہوں اور ایک مجرمہ کے لیے اپنے کریئر کو تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ زمل نے روتے اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی اور ہچکیوں کے درمیان بولی کہ شہاب، خدا کے لیے میری بات سنے، میں یہاں صرف اپنے بھائی کی جان بچانے آئی تھی۔ شہاب اس بھائی کو اغوا کیا گیا تھا، مجھے مجبور کیا گیا۔ شہاب نے ایک زوردار کہکا لگایا جس میں کرب اور نفرت ملی ہوئی تھی، اور اس کا بازو جھٹک کر بولا، بس کرو زمل، اپنی اس غلیظ زبان سے بھائی کا نام نہ لو۔ تمہارا بھائی تو باہر کھڑا اپنی بہن کے کرتوتوں پر آنسو بہا رہا ہے۔ وہ تو مجھے یہاں لے کر آیا کہ شہاب میری بہن کو بچا لو، کسی غیر مرد کے ساتھ رنگرلیاں منانے ہوٹل گئی ہے۔ زمل کا دماغ گھوم گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاویز نے اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ وہ چلائی نہیں، شہاب وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو مجھے خود یہاں لا کر بند کیا۔ لیکن شہاب نے اس کے جبڑے کو سختی سے دبوچ لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر سرد لہجے میں کہا، تم جیسی بد کردار عورتیں اپنے گناہ چھپانے کے لیے اپنوں پر ہی کیچڑ اچھالتی ہیں۔ تم نے میرے پیار کا جنازہ نکال دیا زمل۔ زمل نے تڑپ کر کہا، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو مجھے ابھی طلاق دے دے، میں اس ذلت کے ساتھ آپ کی منکوہ بن کر نہیں رہ سکتی۔ شہاب کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی اور اس نے زمل کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، طلاق دے کر تم اس گناہ سے آزاد کر دو تاکہ تم کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی بسا سکو۔ کبھی نہیں زمل، میں تمہیں طلاق دے کر آسان موت نہیں دوں گا، بلکہ میں تمہیں اپنی منکوہ بنا کر تڑپاؤں گا۔ تم دنیا کی نظروں میں میری بیوی رہو گی، مگر حقیقت میں ایک ایسی قیدی جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اسے فوراً کانسٹیبل کو آواز دی اور حکم دیا کہ اس عورت کو پولیس وین میں ڈالو اور تھانے لے کر جا کر اس کا باقاعدہ ریکارڈ درج کرو۔ یہ اس بدنام ہوٹل میں چھاپے کے دوران رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ زمل کو جب سپاہی گھسیٹ کر لے جانے لگے تو اس نے مڑ کر دیکھا، اندھیرے میں شاویز اپنا روپ بدل کر چہرے پر رومال لپیٹے وہاں سے بھاگ رہا تھا۔ زمل نے اسے پکارنا چاہا مگر اس کی آواز سینے میں گھٹ کر رہ گئی۔ تھانے کے حوالات کی سلاخیں زمین کے زمل کے مقدر کا نشان بن گئی، جہاں ساری رات اسے پولیس والوں کی تنزیہ نظروں سوالوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صبح ہوتے ہی شہاب خود اسے لینے آیا، مگر اس کے انداز میں کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس نے زمل کو گاڑی میں بٹھا سیدھا اس گھر کے سامنے لا کر کھڑا کیا جہاں محلے دار تماشائی بنے کھڑے تھے۔ شہاب نے سب کے سامنے اونچی آواز میں کہا، یہ رہی آپ کی بیٹی جس کی رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ آج سے میری طرف سے رخصتی کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہ عورت اس گھر میں سرے گی، اس کا جنازہ یہاں سے ہی نکلے گا۔ زمل کا باپ جو کہ نشے کی زیادتی کی وجہ سے آپے سے باہر تھا، اسے جیسے یہ سنا، زمل کے بازو سے پکڑ کر اسے صحن میں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ غصے سے چلانے لگا، تو نے میری ناک کٹوا دی کمبخت، کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ اس نے زمل پر تھپڑوں اور لاتوں کی بارش کر دی، جبکہ شاویز ایک کونے میں کھڑا مگر مچ کے آنسو بہاتے کہنے لگا، ابا بس کر دے، یہ ہماری بہن ہے، غلطی ہو گئی۔ اس سے حالانکہ وہ اندر ہی اندر اپنی جیت پر خوش ہو رہا تھا۔ شہاب یہ سب منظر دیکھتے پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس کی انا بدگمانی نے اس کے جذبات پر پتھر رکھ دیے تھے۔ اس نے وہاں سے جاتے ہوئے ایک آخری نگاہ زمل کے دروازے پر ڈالی اور اپنے ایک متعدد اہلکار کو اشارہ کیا کہ اس گھر سے نظر رکھے، یہ عورت کہیں بھاگ نہ پائے۔ شہاب نے گر جا کر سب سے پہلے زمن کا نمبر بلاک کیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ ساری رات جاگتا رہتا اور کالج کے دور کی وہ تصویریں دیکھتا جہاں زمل کی آنکھوں میں حیا اور سچائی جھلکتی تھی۔ اس نے ایک ماچس کی تیلی جلائی اور ان تصویروں کو جلا دیا، مگر جیسے جیسے کاغذ جلتا گیا شہاب کا اپنا وجود بھی اسی میں جلستا محسوس ہوا۔ وہ خود ہی کہتا کہ شہاب وہ دھوکے باز ہے، اس نے تمہاری عزت کا سودا کیا ہے۔ لیکن پھر وہی معصوم چہرہ اس کے سامنے آ جاتا، وہ گوری رمزت
बड़ी बड़ी आंखें, वो गुलाबी होंठ। जमल अब घर के एक तारीख कोने में पड़ी रहती, ना वो खाती ना पीती। उसके वजूद पर नील के निशान तो बढ़ गए थे, मगर रूह के जख्म दिन ब दिन गहरे होते जा रहे थे। वो एक ऐसी जिंदा लाश बन गई थी जो सिर्फ सांस रही थी। शाहवेज अक्सर उसके पास आता और तंजिया लहजे में कहता कि जिमल, अब वो साहब कभी नहीं आएगा। बेहतर है तो मेरी बात मान लो, वरना ये जिंदगी और भी अजाब हो जाएगी। सेठ जलाल बहुत पैसे वाला आदमी है, वो शाह से भी ज्यादा रानी बना कर रखेगा। तो तुझे बस उसे खुश करके और हमें खुश रखेगा। इतनी छोटी सी तो बात है, तेरे अकल में क्यों नहीं आ रही? जिमल सिर्फ उसे खामोश नजरों से देखती, जिसमें हजारों शिकवे होते। साहब ने दफ्तर में खुद को काम में इतना गर्क कर लिया था कि उसके माथे तो उसके गुस्से से पनाह मांगते थे। मगर जब वो अकेला होता तो उसे जमल की वही इल्तिजाएं याद आती कि साहब मेरी बात सुने। वो अक्सर रात को उठकर जमल के घर के चक्कर लगाता और दूर से उस खिड़की को देखता जहां जमल का साया नजर आता था। उसे गुस्सा आता था कि उस औरत के बारे में क्यों सोच रहा है जिसने उसे रुसवा किया। मगर मोहब्बत का वो सालों पुराना रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। जमल अब अक्सर डायरी में साहब के नाम के खत लिखती और फिर उन्हें फाड़ देती, क्योंकि इसे पता था कि इसे गवाही देने वाला नहीं है। उसके बाप का नशा और भाई का मकर उसके घर गिर्द और दीवारें बन चुकी थी, जिन्हें गिराना उसके बस में नहीं था। और साहब के जासूस के लगाए के एहलकार रोजाना उसे रिपोर्ट देते। सिमल कहीं नहीं जाती, बस सारा दिन दीवार को तकती रहती। साहब ये सुनकर तड़प जाता, मगर फिर होटल का वो मंजर उसके सामने आ जाता और वो दोबारा से नफरत की चादर ओढ़ लेता। दुख की ये लहर अब उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां दोनों एक दूसरे के करीब होकर भी मीलों दूर थे, और जिम्बल की खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशे खामा साबित होने वाली थी, जिसने बहुत जल्द सब कुछ बदल कर रख देना था। वक्त गुजरने के साथ साथ जिम्बल की जिंदगी के दिन किसी गहरी खाई में गुजरने वाले पत्थर की तरह खामोश और बेवजन हो गए। लेकिन उसका दिल अपनी शाप की यादों में आबाद था। उसने सोचा कि ऐसे भी वो अपनी जिंदगी के दिन खराब ही कर रही है। उसे अपनी सच्चाई बयान करनी चाहिए और यह शाहाब को यकीन दिलाना चाहिए कि उसकी मोहब्बत में कोई नहीं। उसने फैसला किया कि उसे पैगाम भेजेगी, उसी कांस्टेबल के थ्रू जो उस पर पहरा दे रहे थे। वह हर रात कागज कलम उठाती और कांपते हाथों से अपने दिल का सारा हाल शाहाब के नाम लिखती। वो लिखती कि शाहाब, खुदा की कसम, मैं उस रात सिर्फ अपने भाई का फोन बचाते वहां गई थी। इसके भाई की साजिश में इसका अपना कोई कसूर नहीं था। उसने हमेशा शाहाब को दिल से चाहा था। उसे वो अपने गुजरे दिनों के लम्हात याद करवाती कि कैसे वो एक दूसरे के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मैंने कभी तुम्हारी दी हुई मोहब्बत और इस पाक रिश्ते की तौहीन नहीं की, लेकिन वो तमाम खतूत साहब के दफ्तर की एक ऐसे कोने में पड़े रहते जिन्हें वो कभी खोल कर देखने की जहमत भी ना करता। साहब अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त गिर ऑफिसर बन चुका था। उसका मिजाज इस कदर चिड़चिड़ा हो गया था कि कांस्टेबल उसके सामने जाने से कतराते थे। वो हर वक्त अपने काम में खुद को गर्क रखता ताकि उसे वो मंजर याद ना आए। लेकिन जैसे ही काम से फरागत मिलती, सिमल का मुरझाया हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराने लगता। उधर सिमल के घर के हालात अबतर से भी अबतर होने जा रहे थे। शावेज ने जुए में घर का सारा सामान, सारा सुकून फूंक दिया था और बाप के नशे ने किचन के चूल्हे तक को ठंडे कर दिया था। एक शाम शावेज सिमल के कमरे में आया और सलाई मशीन पर झुका देखकर तंजिया लहजे में बोला, सिमल, क्या फायदा इन फजूल कोशिशों का? अब तो शाह भी तुम्हें छोड़ चुका है, खाने के दाने तक नहीं है। तुम क्यों नहीं मेरी बात मान लेती? सेठ जलाल अब भी तुम्हें मलका बना कर रखेगा, वो तैयार है। जिमल ने सलाई रोककर सर उठा, उसकी आंखों में वहशत थी। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई, आपको शर्म नहीं आती? अपनी सगी बहन का सौदा करते हुए आपने मेरा घर बर्बाद कर दिया, शाह की नजरों में मुझे गिरा दिया। अब क्या मेरी जान लेना चाहते हैं? शाहबाज ने एकदम से उसका हाथ मरोड़ा, उसके चेहरे के करीब आकर कोर्रा कर बोला कि जमल, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने शाह को सच बताने की कोशिश की या उसके पास गई तो मैं उसी वक्त अब्बा को, खुद को और तुम्हें जिस इंजाम तक पहुंचाऊंगा ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। जिमल बेबसी से रोने लगी और उसने अपना सर मशीन पर रख दिया। उसे महसूस हुआ कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। वो अब चुपके से मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीती ताकि चंद पैसे कमाकर बाप के लिए रोटी का बंदोबस्त कर सके। एक रोज साहब की गाड़ी जमल के मोहल्ले की उस तंग गली में गुजरी।
जहाँ कचरे के ढेर लगे थे। साहब ने शीशे से बाहर देखा तो जिमल एक घर की दहलीज पर खड़ी किसी औरत से पैसे ले रही थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और आंखों के गिर्द गहरे हल्के उसकी अजियत की गवाही दे रहे थे। साहब का दिल एकदम से तड़प उठा। उसे सोचा कि क्या ये वही जिमल है जो कॉलेज में गुलाब की तरह महकती थी। उसे ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया और दूर से उसे देखता रहा। उसके जी में आया कि बाहर निकले और पूछे कि क्या हाल कर लिया तुमने अपना। लेकिन फिर होटल का वो मंजर किसी जहरीले नाक की तरह उसके दिमाग में डसने लगा। उसने मुट्ठियां बींच ली और खुद से कहा कि साहब, ये सब उसकी अपनी करतूतों का नतीजा है। इससे हमदर्दी करना अपनी तौहीन है। उसने आगे आगे गाड़ी बढ़ाने का हुक्म दिया, मगर उसके सीने में एक अजीब सी ठेस उठी जो उसे चैन ही नहीं लेने दे रही थी। साहब ने अपने खुफिया तौर पर सेठ जलाल के कारोबार की फाइलें मंगवाना शुरू कर दी। वो चाहता था कि इस दरिंदे को कानून के शिकंजे में ऐसा झगड़े को दोबारा किसी की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सेठ जलाल अभी भी जमल के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। एक रात जब जमल बहुत ज्यादा काम की वजह से निढाल हो गई, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। शाहवेज उसे अस्पताल लेकर गया, मगर वहां भी उसकी नजरें जमल की फिक्र से ज्यादा उसके सोने की अंगूठी पर थी जो साहब ने निकाह के वक्त दी थी। साहब को जब अपने मुखबिर के जरिए पता चला कि जमल अस्पताल में है तो वो खुद पर काबू न रख सका। वो आदमी रात को अस्पताल पहुंचा और वार्ड के बाहर खड़े होकर शीशे से जमल को देखने लगा, जो ऑक्सीजन मास्क लगाए जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। साहब ने सख्ती से कहा कि इस मरीजा का बेहतरीन इलाज होना चाहिए और तमाम अखराजात मेरे अकाउंट से कटेंगे। लेकिन याद रहे, इसे पता ना चले कि सब मैं कर रहा हूँ। नर्स ने हैरानी से पूछा कि सर, ये आपकी क्या लगती है? साहब ने एक लंबा सांस लिया और तरफ लहजे में बोला, ये कोई नहीं है, बस एक इंसानी हमदर्दी है। वो वहां से जाने लगा तो उसका दिल चाहा कि वो एक बार जाकर अंदर जिमल का हाथ थामे और कहे कि उठो जिमल, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मगर उसकी अना दीवार बनकर खड़ी हो गई। जमील को जिमल को जब अगले अगले दिन होश आया तो उसने नर्स से पूछा कि मुझे यहाँ कौन लाया था। नर्स ने बताया कि आपके भाई लाए थे, मगर एक पुलिस ऑफिसर भी आए थे जिन्होंने आपके सारे बिल पे कर दिए। सिमल की आंखों में एकदम चमक आई। उसे लगा शायद साहब ने उसे माफ कर दिया। उसे कमजोर आवाज में पूछा, क्या वो यहाँ है? नर्स ने जवाब दिया, नहीं, वो तो रात को ही चले गए थे और उन्होंने सख्ती से मना किया था कि आप उनका नाम नहीं बताया जाए। जमल का दिल टूट गया। उसे लगा साहब उससे उतनी ही नफरत करता है कि अब उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। उसने सोचा कि साहब ने शायद इसलिए किया था कि उस पर एहसान का बोझ डाल सके। जमल ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे आसमान की तरफ देखा और सिकसकते हुए कहा, साहब, आप मुझे सजा दें, मुझे मार दें, मगर मुझसे इतनी नफरत ना करें कि मैं सांस लेना भी भूल जाऊं। उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि साहब उस वक्त अस्पताल की पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठा स्ट्रिंग पर सिर रखे रो रहा था। फासलों का ये जहर उन दोनों की रगों में आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा था और खामोश अजियत का ये दौर अब एक नए तूफान की दस्तक दे रहा था। जमल ने तहैया कर लिया कि वो शाहब को कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि शाहब के नजदीक वो भी बदकिरदार औरत के सिवा कुछ नहीं। जबकि शाहब का शक अब आहिस्ता आहिस्ता शावेज की तरफ मुंतकिल हो रहा था, क्योंकि इसने अस्पताल में शावेज को किसी मशकूक शख्स से बातें करते देख लिया था। जुर्म की एक कड़ी अब आहिस्ता आहिस्ता खुलने वाली थी, मगर उससे पहले जमल को एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरना था, जिसका मंसूबा सेठ जलाल और शावेज मिलकर बना रहे थे। और साहब अभी इस हकीकत से कोसों दूर था कि उसकी मनकुहा किस कदर बड़ी कुर्बानी देकर उस खामोश सजा को काट रही है। और यही वो लम्हा था जहां मोहब्बत को एक बार फिर आजमाइश की भट्टी में जलना था, ताकि सोना बनकर उबर सके या फिर हमेशा के लिए राख हो जाए। अभी तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और जमल की सिसकियां अस्पताल के ठंडे कमरे में गूंज रही थी, जिसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। अस्पताल से वापसी के बाद जमल की जिंदगी पहले से भी ज्यादा तारीख हो गई, मगर अब उसकी आंखों में एक अजीब सी बेजारी ने डेरा डाल लिया था। वो भी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी खाली नजरों से बाहर देख रही थी कि अचानक नीली नुक्कड़ पर से शाहवेज नजर आया, जो एक काली चादर ओढ़े किसी अजनबी शख्स से तकरार कर रहा था। जमल ने गौर किया तो देखा कि उस अजनबी ने एक मोटा सा लिफाफा शाहवेज के हाथ में थमाया, जिसे देखकर शाहवेज के चेहरे पर वही
हवस ज्यादा चमक आ गई। नजीमल का दिल धक से रह गया। उसे सोचा कि शायद भाई के पास इतने पैसे कहाँ से आए, जबकि घर में आटे का डिब्बा खाली पड़ा। अभी वो इस सोच में थी कि शाहवेज कमरे में दाखिल हुआ। उसके अंदाज में एक अजीब सी अजमत थी। उस समल के करीब आकर इंतहाई लजाजत से अंदाज में कहा, समल, मेरी बहन, अब मेरी गुर्बत खत्म होने वाली है। सेठ जलाल ने एक बड़ी रकम भेजी है जिसमें अब्बा का इलाज करूंगा। तुम जानती हो अब्बा रोज रात को दर्द से कितना चलाते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें बस एक बार वहां मेरे साथ चलना है, सिर्फ आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा। जिमल के अंदर जैसे कोई लावा सा फट पड़ा। उसने मशीन पर से एकदम से उठकर शावेज के मुंह पर एक भरपूर थप्पड़ रसीद किया और चिल्लाई, शर्म करो शाफिज, तुम बाई हो या कसाई जो अपनी बहन को बार बार मंडी में बेचने निकल पड़ती हो। उस दिन भी तुमने मुझे धोखे से भेजा। मुझे अब सब समझ आ रहा है। शाविज ने अपने गाल सहलाए और वहशतनाक नजरों से उसे देखा और गुर्रा कर बोला, जमल, अपनी औकात में रहो। अगर मैं ना होता ना तो शाहब तुम्हें इस्तेमाल करके कब का तलाक देकर सड़क पर फेंक चुका था। हम जैसे छोटे घरानों के लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। हम सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं, एक टिश्यू पेपर की तरह, जिसका दिल चाहा इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक दिया। अरे शुक्र करो कि सेठ जलाल तुम्हारी कदर कर रहा है। जमल ने दहाड़ कर कहा, वो मुझे तलाक देते तो बेहतर था, मगर तुम्हारी इस गलीज जिंदगी का हिस्सा बनना मुझे मंजूर नहीं। अभी उनकी ये तकरार जारी थी कि अचानक बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजे। शाहविज का रंग उड़ गया और वो पिछले दरवाजे की तरफ भागा। शाहब अपनी टीम की तरफ घर में अंदर दाखिल हुआ। उसने मोहल्ले में मुंशियात फरोशी की एक फर्जी इत्तला पर छापा मारा था ताकि वो जिमल के हालात को अपनी आंखों से मुआयना कर सके। जब वो शहर में पहुंचा तो वहां की अफतरी देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। टूटा हुआ फर्नीचर, दीवारों पर चढ़ता हुआ पलस्तर और जमल की वो सलाई मशीन जिस पर अधूरे कपड़े पड़े थे। शाहब की नजरें जिमल से मिली तो वक्त जैसे थम गया। जिमल की आंखों में ढेरों आंसू थे, मगर लोगों पर एक ऐसी खामोशी जो हजारों शिकवे कर रही थी। साहब ने अपने जज्बात पर काबू पाते अपने कांस्टेबल से कहा कि पूरे घर की तलाशी लो, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। वो खुद जमल के कमरे की तरफ बढ़ा जहां वो साकित खड़ी थी। साहब की नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी जो कि खुला हुआ था। उसने जब उसके अंदर हाथ डाला तो उसके हाथ में एक खत आया जिस पर खून से बड़े बड़े हर्फों में लिखा था, मैं बेगुनाह हूँ साहब। साहब ने लड़ते हाथों से उस तहरीर को छुआ और जमल की तरफ देखा, जिसने सदमे से अपनी आंखें बंद कर ली। साहब का जी चाह के वही सबके सामने से गले लगा रहे पूछे कि क्या है जमल, मगर उसकी वर्दी और अना फिर आड़े आ गई। इस समय एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया और बोला कि सर, शाहवेज पीछे के रास्ते में से फरार हो गया। साहब ने दांत पीसते हुए कहा, उसे जमीन खा गई आसमान, मुझे वो शख्स हर हाल में चाहिए। साहब जब वहां से निकलने लगा तो उसने देखा कि जमल कबाब नशे की हालत में दरवाजे के पास खड़ा। साहब ने अपने सबसे काबिल भरोसा कांस्टेबल कदीर को साइड पर बुलाया और तभी आवाज में हुक्म दिया कि कदीर, आज से तुम्हारी ड्यूटी है। इस घर के बाहर से जिमल बीबी की हिफाजत में कोई आंच नहीं आनी चाहिए, और खबरदार अगर शाहफेज या सेठ जलाल का कोई भी बंदा यहाँ नजर आया तो सीधा गोली मार देगा। कदीर ने सर हिलाया जबकि शाह तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने इस बात का सुराग लगाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे कि शाहवेज के कामों में मुलविस है और उसका कितना कसूर है। उसके दफ्तर में पहले एक दिन मुखबिर आया था जिसने शाहवेज से जलाल के गठ जोड़कर एक फाइल उसे दी थी जिसमें शाहवेज के तमाम जुए के ठिकानों का जिक्र था। शाहब ने वो फाइल दोबारा निकाली और एक सफा गौर से पढ़ने लगा। उसे शक होने लगा था कि होटल वाले वाकये में शाहवेज का किरदार महज एक गवाह का नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड का था। वो खुद से कहने लगा कि शाहब, अगर जमल सच्ची हुई तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। उधर शाहवेज शहर के एक सस्ते मुसाफिर खाने में बैठा अपना हुलिया बदल रहा था। उसने मूछें साफ कर दी थी और आंखों पर काला चश्मा लगा लिया था। वो जानता था कि अब शाहब का शक यकीन में बदल चुका है और वो इसे नहीं छोड़ेगा। उसने फोन पर सेठ जलाल से राब्ता किया और कहा कि सेठ, काम बिगड़ गया है, पुलिस मेरे पीछे है, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता दे। सेठ ने दूसरी तरफ से सर्द लहजे में कहा, शाहवेज, तुमने मेरे पैसा डुबोया है,
तुम जानो और तुम्हारा बहनोई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। शावेज ने गुस्से से फोन पटक दिया और शहर छोड़कर भागने की तैयारी करने लगा। जमल रात भर जागती रही। उसे महसूस हो रहा था कि घर के बाहर कोई मौजूद है। जब उसने खिड़की से झांका तो कदीर को पहचान लिया। उसे समझ आ गई कि शाहब ने उसे अपनी निगरानी में ले लिया है। जमल एक ठंडी हवा भरी और सोचा कि साहब, आप मेरी हिफाजत तो कर रहे हैं, मगर मुझ पर एतबार कब करेंगे? साहब ने अपने कंप्यूटर पर होटल की रात की डिजिटल फोल्डर को दोबारा से एनहांस करने का हुक्म दिया। वो देखना चाहता था कि कमरे में दाखिल होने से पहले शावेज कहाँ था, और उसने सेठ जलाल से कहा कि बात की थी। जैसे जैसे वीडियो साफ हो रही थी, शाहब के माथे पर पसीना आ रहा था, क्योंकि हकीकत अब उसके सामने बेनकाब होने वाली थी। और वो सच इतना हौलनाक था कि साहब के रूह कांप उठे। सबर के सबर का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। वो खुद भी अब खामोश रहने वाली नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी पाकदामनी का सबूत खुद देगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अभी तो साजिश के ताने बाने उलझ रहे थे और हर किरदार अपनी बका की जंग लड़ रहा था। लेकिन साहब के दिल में उठने वाला तूफान अब सब कुछ बहा ले जाने वाले के लिए तैयार था, जिसमें शावेज का अंजाम सबसे दर्दनाक होने वाला था। थाने की तफ्तीश कमरे की मदन रोशनी में सेठ जलाल कुर्सी पर बैठा हुआ साहब के सामने मौजूद था, जिसकी आंखों में इस वक्त कानून की सर्द महरी नहीं बल्कि जाती इंतकाम की आग जल रही थी। आखिरकार यही वो शख्स था जिसकी वजह से उसकी जिंदगी और मोहब्बत, यहाँ तक उसका जहनी सुकून भी बर्बाद होकर रह गया था। कितनी रातों से वो सो नहीं सका था, इसी कश्मकश में कि आखिर सूरत हाल क्या है, कौन है। साहब ने बारी बूट की ठोकर सेट की, कुर्सी को मारी और उसके जबड़े को सख्ती से दबोच कर दहाड़ा कि सच उगल दो जलाल, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी पुलिस का नाम लेकर कांपेंगी। सेठ जलाल, जो अब तक खामोश रहने की कोशिश कर रहा था, साहब की तेज और गुस्से के आगे टूट गया और हाँफते हुए बोला, एसपी साहब, मुझे माफ कर दे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। सिमल को मैंने नहीं उठाया था, बल्कि इसके अपने भाई शावेज ने उसे मेरे पास भेजा था। उसने मुझसे जुए के कर्ज के बदले अपनी बहन का सौदा किया और खुद ही आपको वहां लेकर आया, ताकि वो आपकी नजर में हीरो बन जाए और सिमल की भी आपसे जान छूट जाए, ताकि उसे बार बार इस्तेमाल करता रहे। ये सुनते ही शाहब के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका हाथ सेठ के चेहरे से फिसल गया और वो पीछे हटकर कुर्सी पर धप से गिरा। उसके दिमाग में सिमल का वो मासूम चेहरा और उसकी खून से लिखे हुए वो अल्फाज कि मैं बेगुनाह हूं, किसी फिल्म की तरह गूंजने लगे। शाहब का अपना सीना फटता हुआ महसूस हुआ। उसे वो तमाम मजालिम याद आए जो उसने अपनी मनकूहा पर डाए थे। उसे अपना वो थप्पड़ याद आया जिसने जमल की रूह को जख्मी कर दिया था। शाहब ने अपने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और थाने के उस कमरे में जारों की तार रोने लगा। उसकी हिचकियां थमने लगी और थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार खुद से कह रहा था कि शाहब, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने अपनी इज्जत को खुद बाजार में रुस्वा किया। शाहब ने फौरन से खुद को संभाला और वायरलेस पर हुक्म दिया कि शावेज की गिरफ्तारी के लिए शहर के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाए और एक स्पेशल टीम तश्कील दी जाए जो कि उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाए। उधर शावेज जब तक मगरूर, उसे पता चल गया था कि सेठ उगल चुका है। उसने आखिरी चाल चलने का फैसला किया और अंधेरी रात में जमल के घर के पिछले हिस्से में दाखिल हुआ। जमल जो चाय नमाज पर बैठे दुआएं मांग रही थी, शावेज ने पीछे से आकर उसके मुंह पर रुमाल रखा और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। शावेज गुर्रा कर बोला, जमल, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो खामोश रहो, तुम ही मेरी ढाल बनोगी, वरना शाहब शाहब मुझे मार देगा। जमल ने बहुत हिम्मत जमा की और अपनी पूरी ताकत से शावेज के हाथ पर दांत से काट लिया। शावेज की गिरफ्त ढीली हुई थी। जमल नंगे पांव सड़क की तरफ भागी। शावेज पीछे से चिल्लाया कि रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जमल सड़क के बीचों बीच हाँपती भागती रही के सामने से तेज रोशनी वाली पुलिस की गाड़ी रमदार हुई। शावेज ने दूर से जमल को पहचान लिया और गाड़ी का दरवाजा खुलते हुए बाहर लपका। जमल ठोकर खाकर गिरने वाली थी कि शाहब ने उसे अपने मजबूत बाजू में उठा लिया। जमल ने खौफ से आंखें बंद कर ली थी। शाहब ने उसे सीने से लगाया और उसके माथे पर बोसा देते हुए पहली बार गुलगेर आवाज में कहा कि जमल, मुझे माफ कर दो मेरी जान, मैं गुनहगार हूँ, मैंने तुम पर एतबार नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। जमल ने जब शाहब की आवाज सुनी
اور اس کے لہجے میں پچھتاوا محسوس کیا تو اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکتی تھی، شہاب آپ آ گئے، اور پھر صدمے اور کمزوری کی وجہ سے اس کے وجود نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہ شہاب کے سینے میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ شہاب اسے لے کر سیدھا اپنے سرکاری بنگلے پر پہنچا، جہاں اس کی والدہ زمل کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ انہوں نے زمل کو گلے لگایا اور شہاب کو کوسنے لگی کہ ظالم انسان، تو نے پھول جیسی بچی کا کیا حال کر دیا۔ ڈاکٹر کو فوراً بلایا گیا، جس نے معائنے کے بعد بتایا کہ زمل شدید ذہنی دباؤ اور کئی دنوں کی فاقہ کشی کے بعد انتہائی کمزور ہو چکی ہے۔ اگر اسے سکون نہ ملا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ شہاب نے اس رات ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھیں نہیں جھپکائی۔ وہ زمل کے بیٹھا، اس کے زرد چہرے کو تکتا رہا، اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر روتا رہا۔ جب صبح کے وقت زمل نے آنکھیں کھولی اور خود کو ایک شاہانہ کمرے میں پایا تو اسے سب کچھ خواب لگا۔ شہاب فوراً اس کے قریب ہو اور اسے پانی پلانے کی کوشش کی، مگر زمل نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور بہت دھیمی مگر کھاردار آواز میں کہا کہ شہاب، اب ان احسانات کا کیا فائدہ؟ آپ نے تو اس دن ہوٹل میں میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا ہماری برسوں کی محبت اس لائق بھی نہیں تھی کہ آپ میرا موقف سنتے؟ شہاب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اٹھا اور الماری سے وہ تمام خطوط نکال لایا جو زمل نے اسے لکھے تھے۔ اس نے وہ خطوط زمل کے سامنے رکھے اور خود فرش پہ بیٹھ گیا اور ایک خط پڑھ کر سنانے لگا۔ اس کی آواز آنسو میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زمل نے دیکھا کہ وہ تمام کاغذات شہاب کی آنسو سے بھیگ چکے ہیں۔ شہاب نے زمل کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ زمل، میں شاہباز کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ رہتی دنیا تک کوئی بھائی اپنی بہن کا سودا کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ میں پوری دنیا کے سامنے تمہاری کھوئی ہوئی عزت واپس لاؤں گا۔ اسے سب سے پہلے زمل کے باپ کو نشہ چھڑوانے والے سینٹر میں داخل کروایا تاکہ زمل کا گھر سنور سکے، جبکہ دوسری طرف شاہباز بارڈر پار کرنے کی کوشش میں پولیس کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ شہاب کے دل میں اب محبت سے زیادہ پچھتاوے کی آگ لگی تھی اور وہ اپنی منگوہا کے قدموں میں بچ جانے کو تیار تھا، مگر زمل کے دل زخم اتنے جلدی بڑھنے والے نہیں تھے۔ ابھی تو پچھتاوے کا یہ سفر طویل ہونا تھا اور شہاب کو ہر آنسو کا حساب دینا تھا جو کہ زمل کی آنکھوں میں اس کی بدگمانی کی وجہ سے گرا تھا۔ ابھی تو انصاف کی جنگ شروع ہوئی تھی جس میں شہاب کو اپنی محبت کو دوبارہ جیتنا تھا، اور شاہباز کا عبرتناک انجام ابھی باقی تھا جس نے اس کیس کو ایک نئے منطقی انجام کی طرف لے جانا تھا۔ ابھی تو شہاب زمل کے سامنے ایک مجرم بن کر کھڑا تھا اور زمل کی خاموشی اس کی سب سے بڑی سزا تھی جو شہاب کو ہر پل کاٹ رہی تھی، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے وفا کی ایک نئی داستان لکھی جانی تھی، جس میں اب کوئی جھوٹ، کوئی سیٹ جلال حل نہیں ہو سکتا تھا، کہ اب شہاب سچائی کی اس پہلی کرن کو تھام چکا تھا جو اسے منزل تک لے جانی تھی۔ شاہباز کی گرفتاری کے بعد فضا میں پھیلا تناؤ اب ایک فیصلے کی منتظر خاموشی میں بدل چکا تھا۔ شہاب نے قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شاہباز کو ہتھکڑیاں لگوائی اور اسے اسی ہوٹل کے اس کمرے نمبر 302 میں لے گیا جہاں اس نے اپنی سگی بہن کا سودا کیا۔ شہاب نے شاہباز فرش پہ پٹکا اور گرا کر بولا کہ دیکھو اس جگہ کو شاہباز، یہاں تم نے صرف زمل کو نہیں بیچا تھا بلکہ میرے مان اور اپنی غیرت کا بھی جنازہ نکالا تھا۔ بولو اب یہاں تمہارا وہ سیٹ تمہیں بچانے آئے گا؟ شاہباز جو اب تک مکر رہا تھا اس کمرے کی دیواروں کو دیکھ کر ٹوٹ گیا اور شہاب کے پیروں میں گر کر ہانپنے لگا۔ شہاب مجھے معاف کر دو، میں جوئے میں ہار گیا تھا، سیٹ مجھے مار دیتا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ شہاب نے نفرت سے اسے دیکھا کہ راستہ تھا شاہباز، مگر تم نے وہ چنا جو اب تمہیں سیدھا جیل کی خالی کوٹری میں لے جائے۔ شہاب نے اس کا اعترافی بیان ریکارڈ کیا اور اسے قانون کے حوالے کر دیا۔ عدالت کے کٹہرے میں جب زمل کھڑی ہوئی تو شہاب نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا اور جج کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا کہ جناب عالی، زمل وہ عورت ہے جس نے نااہل بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، اور میں وہ بدنصیب شوہر ہوں جس نے حقیقت جانے بغیر اس پر انگلیاں اٹھائی۔ میں آج پورے محکمے اور اس معاشرے کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ زمل میری عزت ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ جج نے تمام ثبوتوں اور سیٹ جلال کے اعترافی بیان کی روشنی میں زمل کو باعزت بری کیا اور شاہباز سیٹ جلال کو کڑی قید کی سزا سناتی۔
عدالت کاروائی کے بعد جمل ایک بار پھر اپنے پرانے گھر گئی، جہاں اس کا باپ نشہ چھوڑنے کے بعد ندامت کے آنسو رو رہا تھا۔ جمل نے گھر کی دیواروں کو چھوڑ اپنے ماضی کے تمام تلخیوں کو وہی دفن کرنے کا عزم کیا۔ شہاب اب جمل کے لیے دوبارہ سے وہی رومانوی شہاب بننا چاہتا تھا۔ اسے جمل کے لیے بازار جا کر وہی سرخ جوڑا اور زیورات خریدے جو کبھی ان کے خوابوں کا حصہ تھے۔ ایک شام شہاب جمل کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ کھڑکی کے پاس اداس کھڑی تھی۔ شہاب نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک دم گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ جمل ہکا بکا رہ گئی۔ شہاب نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا کہ جمل، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے دل کو ایسے زخم دیے ہیں جو شاید کبھی نہ مرے۔ کیا تم اس گناہگار شہاب کو ایک موقع اور دے سکتی ہو؟ کیا تم دوبارہ میری دلہن بنو گی؟ جمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شہاب کو اٹھاتے مسکرا کر کہا کہ شہاب، اعتبار ٹوٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، پر آپ کی تڑپ نے مجھے یقین دلا دیا کہ محبت اب بھی زندہ ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ شہاب نے اس دم اعلان کیا کہ رخصتی اتنی شاندار ہوگی کہ پورا شہر وہ پرانا واقعہ بھول جائے گا۔ پھر وہی ہوا۔ پورے شہر میں ایس پی شہاب کی شادی کے چرچے تھے۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا اور جمل کو جب شہزادیوں کی طرح تیار کر کے آئینے کے سامنے لایا گیا، وہ خود کو پہچان نہ سکی۔ شہاب کسی روایتی دلہے کی بجائے اپنی پوری پولیس فورس اور بینڈ باجے کے ساتھ بارات لے کر آیا۔ رخصتی کے بعد جمل کا باپ اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور روتے ہوئے بولا، بیٹی، مجھے معاف کر دی، میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ جمل نے باپ کو گلے لگایا اور کہا، ابا، آپ نے سچ کی راہ چن لی ہے نا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ شہاب نے جمل کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور جب نکاح نامے میں رخصتی کے دستخط ہوئے تو جمل کی آنکھوں سے خوشی کے قطرے کاغذ پر گرے۔ شہاب نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ جمل، تم میری تھی، میری ہو، قیامت تک میری ہی رہے گی۔ گاڑی جب سڑکوں پہ گزری تو پولیس پروٹوکول کے ساتھ پھولوں کی بارش ہو رہی تھی اور جمل نے پہلی بار اپنی مرضی اور وقار کے ساتھ شہاب کے گھر میں قدم رکھا۔ گھر پہنچ کر دونوں نے سب سے پہلے ایک ساتھ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز شکرانہ ادا کی اور دعائیں مانگی کہ اللہ ان کے رشتے کو نظر بد سے بچائے۔ شہاب نے جمل کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ وہ اس کی تعلیم مکمل کروائے گا اور اسے کامیاب عورت بنائے گا۔ جمل نے مسکرا کر کہا، شہاب، اس سارے سفر نے مجھے ایک سبق سکھایا، قربانی صرف رشتوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی عزت کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ شہاب نے جواب دیا، اور میں نے سیکھا کہ آنکھ کو دیکھا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے اور اعتبار ہی وہ واحد چیز ہے جو رشتوں کو جوڑے رکھتی ہے۔ کچھ دن بعد ایک خوبصورت شام تو وہ دونوں کالج کی اسی لائبریری کے باہر بیٹھے تھے جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ شہاب نے اپنے بیگ میں وہ دوپٹہ نکالا جو اس ہوٹل کے روم میں جمل کا ملا تھا اور اس پر عطر کی خوشبو مہک رہی تھی۔ شہاب نے وہ دوپٹہ جمل کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، یہ تمہاری پاک دامنی کی گواہی ہے جمل، جب ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر فیصلہ کیا کہ اپنی آنے والی نسلوں کو ایسی تربیت کریں گے کہ کوئی شاویز دوبارہ پیدا نہ ہو سکے گا۔ اگر محبت میں سچائی اور نیت میں پاکیزگی ہو تو خدا بندے کے لیے بند راستے بھی کھول دیتا ہے اور آزمائش کے بعد ملنے والی خوشی کا ذائقہ عمر بھر کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اب ان کی زندگی میں کوئی دکھ غم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا سکون تھا جو صرف سچی محبت کرنے والوں کا مقدر ہوتا ہے۔ جمل اب صرف عزت دار باوقار بیوی نہیں تھی، بلکہ وہ شہاب کی زندگی کی وہ ملکہ تھی جسے اب کوئی طوفان اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا تھا۔ ان کی داستان وفا آپ شہر کے ہر اس شخص کے لیے سبق تھی جو دوسروں کی عزت پر انگلی اٹھانے میں جلدی کرتے ہیں۔ 5 سال بعد کی ایک سنہری شام کراچی کے ساحل پر اپنے تمام توانائیوں کے ساتھ اتر رہی تھی، جہاں سمندر کی لہریں ایک مخصوص امنگ کے ساتھ ساحل کی ریت سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی۔ شہاب ساحل پر بچھے ایک لکڑی کے بینچ پہ بیٹھا دور افق میں ڈوبتے سورج کی سرخیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ 5 سال پرانی سختی اور بیزاری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا اطمینان تھا جو صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جنہوں نے زندگی کے گھٹن ترین امتحانات پاس کیے۔ اس کے قریبی ریت پر ایک 4 سالہ بچہ جس کا نام انہوں نے ایان رکھا تھا، میں چھوٹی سے بالٹی سے روندا بنانے میں مصروف تھا۔ شہاب کی نظریں بار بار اپنے بیٹے سے ہوتی سامنے سے آتی اس شخصیت پر تھی جو سفید رنگ کی سادہ مگر پر وقار لباس میں ملبوس چلی آ رہی تھی۔ جمل کے ہاتھ میں 2 کافی کے کپ تھے اور اس کے چہرے پر موجود وہ سکون
शहाब के लिए कायनात की सबसे बड़ी जीत थी। जमल ने करीब आकर एक कप शहाब की तरफ बढ़ाया और मुस्कुरा कर कहा, शहाब, आप फिर यादों के किस जजीरे में खो गए? काफी ठंडी हो रही है। शहाब ने जमल का हाथ थामकर उसे अपने साथ बिठा और गहरा सांस लेकर बोला, जमल, मैं याद नहीं कर रहा बल्कि शुक्र अदा करूं कि आज से 5 साल पहले जो तूफान हमारी जिंदगी में आया था, अगर वो ना आता तो शायद मैं कभी जान ही ना पाता कि वफा की कीमत क्या होती है। और तुम किस मिट्टी की बनी हो यार। जमल ने समंदर की तरफ देखते हुए जवाब दिया कि साहब, वो वक्त जहर जरूर था, मगर उस जहर ने हमें कुंदन बना दिया। अगर आज हम यहाँ इस सुकून से बैठे हैं तो उसके पीछे वो कारी रातें हैं जिन्होंने हमें रोशनी की कदर सिखाई है। साहब ने कॉफी का सिप लिया और अयान की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुमने देखा जमल, अयान बिल्कुल तुम्हारी जरा जिद्दी है। अपना खरोंदा बनाने के लिए कितना जुनूनी हो रहा है। जमल हंस पड़ी और उसकी आवाज लहरों की तरह घुल गई। उसे शहाब के कंधे पर सर रखा और कहने लगी कि ये जिद नहीं है साहब, ये तामीर का जज्बा है, इसे पता है इसे अपनी दुनिया खुद बसानी है। साहब ने इसे अपने हिसार में लेते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो जमल, तुमने भी तो अपनी दुनिया खुद ही बसाई है ना। तुम्हारी एनजीओ तो आज सैकड़ों ऐसी औरतों का सहारा है जो अपनों के धोखों का शिकार हुई। जिसमें तुम्हारे ऑफिस जाता हुआ है और उन औरतों की आंखों में उम्मीद देखता हूँ, मेरा सर फखर से बुलंद हो जाता है। जिमल की आंखों में एक लम्हे के लिए माजी की पर्चियां ले रहे। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, जब मैं उस रात होटल के उस कमरे में अकेली थी ना, तो मैंने खुदा से वादा किया था कि अगर मैं यहाँ से सही सलामत निकल गई तो मैं अपनी जिंदगी इन लोगों के लिए वक्फ कर दूंगी जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। मुझे खुशी है कि आपने मेरा साथ दिया और मुझे दोबारा जीने का हौसला दिया। साहब ने उसका हाथ चूमा और बोला, साथ तो तुमने मेरा दिया है जिमल, मैं तो अपनी अना के बोझ तले दबकर तुम्हें खोज पाया था। वो तो तुम्हारा सब्र था जिसने मुझे वापस रास्ता दिखाया। उनकी गुफ्तगू में सकूत है। जहाब ने पूछा कि जमल, क्या तुमने हाल में जेल में कोई खबर सुनी? जमल का चेहरा थोड़ा संजीदा हुआ। उसने जवाब दिया, हाँ, पिछले हफ्ते शावेज का खत आया था। अपनी सजा पूरी करने के करीब है और उसने लिखा है कि वो शहर वापस नहीं आएगा बल्कि किसी दूर दराज गांव में जाकर जिम्मेदारी करेगा। वो कहता है कि उसे अब आईना देखते हुए शर्म आती है। साहब ने एक सर्द आ भरी और कहा, शाहवेज ने जो बोया वही काटा है। मुझे खुशी है कि कम से कम उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इंसान जब अपने गुनाह का बोझ महसूस करने लगे तो समझो उसकी वापसी का रास्ता खुल गया है। और तुम्हारे अब्बा? समल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अब्बा तो बिल्कुल बदल गए हैं। वो अब मस्जिद के कामों में लगे रहते हैं और अयान के साथ खेलते हुए तो उनका वक्त ऐसा गुजरता है कि उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी की याद भी नहीं आती। नशे की उस लानत से निकलने के बाद अब वो नई इंसान बन चुके हैं। साहब ने अयान को आवाज दी कि बेटा इधर आओ। अयान दौड़ता हुआ साहब की गोद में बैठकर अपनी रेत से बड़ी बाल्टियां दिखाने लगा। साहब ने उसे प्यार किया और सोचा कि इस मासूम को कभी पता भी नहीं चलेगा कि उस माँ बाप ने उसके आँख के किस दरिया को पार करके एक किनारा पाया है। शाम ढल रही थी और साहिल पर रोशनियां जलना शुरू हो गई थी। साहब ने जमल का हाथ थाम कर उसे उठाया और कहा कि चलो जमल, अब घर चलते हैं। रुखसती के वक्त तुमने जो कदम मेरे घर में रखा था ना, वो मेरी जिंदगी का सबसे बाबरकत लम्हा था। जमल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि साहब, मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम नहीं है बल्कि एतबार को जिंदा रखने का नाम है। आज 5 साल बाद मैं ये कह सकती हूँ कि हमने सिर्फ एक दूसरे को नहीं पाया बल्कि हमने खुद को पा लिया है। वो दोनों अयान का हाथ थामे साहिल की रेत पर चलने लगे। उनके पीछे उनके कदमों के निशान बट रहे थे जिन्हें लहरें मिटाने की कोशिश कर रही थी, मगर उनके दिलों में लिखी गई वफा की दास्तान अब मिटने वाली नहीं थी। शाहब ने जमल के कान में सरगोशी की, जमल, क्या तुम्हें याद है वो मेरा पहला इजहार मोहब्बत? जमल ने मुस्कुराकर सर हिलाया तो शाहब ने कहा कि मैंने वो लम्हा, वो दिन, वो तारीख, वो वक्त आज तक अपनी डायरी में अपने सबसे कीमती असासे के तौर पर संभाल कर रखा है, ताकि जब कभी जिंदगी में कोई ऊंच नीच आए तो वो मुझे याद दिलाता रहे कि मेरी मोहब्बत कहाँ होकर गुजरी है। जमल ने शाहब का हाथ मजबूती से थामा और कहा, अब मुझे किसी कागज पर खून से गुनाही बेगुनाही की लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब, क्योंकि अब मेरी गवाही आपकी आंखों देती है। वो दोनों अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े जहाँ जिंदगी उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार थी। उस एप्लॉग का हर लफ्ज इस बात की गवाही दे रहा था कि सच्ची मोहब्बत कभी हारती नहीं, चाहे उसे कितने ही कठिन रास्तों से क्यों ना गुजरना पड़े।
شہاب اور زمل کی داستان اب صرف ایک داستان کا قصہ نہیں تھی، بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی جس نے ثابت کر دیا تھا کہ جہاں اعتبار ہو وہاں منزلیں خود قدم چومتی ہیں۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، مگر ان کے چہروں پر موجود مسکراہٹیں اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ ایان گاڑی کی پچھلی نشست پر سو چکا تھا اور شہاب گاڑی چلاتے ہوئے بار بار سمل کو دیکھتا، جو کہ پرسکون نظروں سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ یہ ان کی جیت تھی، یہ ان کی محبت کا وہ انجام تھا جس کا آغاز ایک کالی رات سے ہوا تھا، مگر جس کا اختتام ایک روشن مستقبل پر ہوا تھا۔ اور یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن سویرا ضرور ہوتا ہے، بشرطیکہ کا انسان ہمت نہ ہارے اور خدا پر توکل رکھے۔ ان کا گھر صرف چار دیواری نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی پناہ گاہ تھی جہاں صرف سکون اور محبت کا راج تھا، اور یہ ان کی زندگی کا وہ خوبصورت حصہ تھا جو ہمیشہ کے لیے مکمل ہو چکا تھا۔